अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना जारी है और वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी उत्थे मौजूद ने और PTI की दीगर क्यादत भी जी उत्थे मौजूद है और मुतालबा है सी कि जिहड़ा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने उन्हां नाल मुलाकात कराई जाए। अज PTI के दो रहनुमा जिहदे सलमान अकरम राजा ते लतीफ़ खोसा उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नाल मुलाकात करन गए सन तो उत्थों उन्होंने मुलाकात जी अटारनी जनरल के नाल हुई, लेकिन PTI उत्थे धरना इसलिए दे के बैठी है कि जनाब साडी मुलाकात जी चीफ जस्टिस के नाल ही कराई जाए और शफी जान जिहड़े ने उन्होंने कहा कि सानू इहदे लई आईनी अदालत जाना पिया तो असी उत्थे भी जावांगे कि साडी मुलाकात जी है वो करवाई जाए। तो अज के प्रोग्राम इहदे उत्ते डिस्कस करांगे तो इहदे नाल नाल पाकिस्तान च जिहड़ी दहशतगर्दी है और उहदे खिलाफ जिहड़े ऑपरेशन ने बहुत तेज़ हो गए हैं। तो अज 41 जिहड़े दहशतगर्द ने जिहड़े भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज ते फितनल हिंदुस्तान दे उन्हां नूं हलाक किया गया बलोचिस्तान दे विच। ते इहदे उत्ते भी अज के प्रोग्राम च डिस्कस करांगे कि दहशतगर्दी दे जिहड़े ऑपरेशन चल रहे हैं ते और नैशनल एक्शन प्लान के हवाले नाल भी और इत्थे होर मजीद की इकदामात जिहड़े ने वो होने चाहिए ने इन्हां उत्ते अज के बारे च अज के प्रोग्राम च खसूसी तौर पर डिस्कस करांगे। ते इहदे नाल नाल मुल्क की जिहड़ी मैशियत है इहदे उत्ते भी गल करांगे। अज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिहड़े सनअतकार ने उन्हां दे नाल एक खसूसी मुलाकात भी की एक प्रोग्राम च उन्होंने कहा कि जिहड़े एक तो बिजली जी है वो सस्ती करती सनतां वास्ते और ये नाल जी एक्सपोर्ट में बेहतर करने वास्ते हुकूमत के जो इकदामात ने उसकी कोई पॉलिसी लाइन भी दी है। तो अज के प्रोग्राम च इन्हां सारियां चीज़ों उत्ते डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है जनाब? बस ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? करम अल्लाह दा बेहतरीन। चलो ये बड़ा गल है कि अल्लाह ताला दा करम होना चाहिए। हाँ नहीं बिल्कुल है जी। ते फिर तुसीं अज धरना लैके आ गए हो, धरना पार्टी दे धरने तो वो तो जारी ने जो साहब धरना चल रहा बैठे ने सारे वज़ीर आला KP जिहड़े ने खसूसी तौर पर आके बैठे ने उत्थे। गल पता की हैगी जिहड़ा मैनूं इहदे अंदर लग रहा है कि एक तो यह है कि सुहेल अफरीदी हो गया या PTI दे जिन्ने भी है रहनुमा ने, मैनूं इंज लगदा कि इन्हां दे कोल ना करन वास्ते काम कोई नहीं है। जांदे ने सवाए गल्लां करन तो और उत्थे जाके बैठ जांदे ने थोड़ी देर वास्ते। जिवें गए सन अफरीदी साहब जिहड़े ने कल दी भी गल सी कि उत्थे घंटा बैठे रहे ने अपनी गड्डी दे विच, उस तो बाद फिर चले गए। वो कहते हैं कि साढ़े को एक ही काम है और वो काम है कि सानू मैंडेट दिता बानी की रहाई का। हाँ, बस वो कहने का मकसद मेरे गल का देखो असी गल करनी है एक पोलिटिकल ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। सब नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ PTI ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ PTI ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ KP ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ KP ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਅਬਾਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜਰ ਹੋਇਆ ਫਾਟਾ ਦਾ, ਉਸ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਜ਼ਲਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਨੇ, ਐਂਕਰਸ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਨਗਾਰਾਂ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰੀਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਫਾਕ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਂਕਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੀਲੌਗਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਸਲਸਲ ਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥਾਣੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ CCD ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸਟੇਟ KP ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿੱਧਰ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਰਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਖਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਫਤਾਨ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਨਗਵਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ KP ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ KP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ ਸਰਹੱਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਰਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ, ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਗਰਾਜ਼ ਮਕਾਸਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਲਮ ਲਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਫਗਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਮਗਲਰ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਕਸਟਮ ਪੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਔਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਠੀਕ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਬਤ ਨਾ ਅੰਦੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਡਫਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬਹਾਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਰੂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਸੱਦਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੈਂਸਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਐਵੇਂ ਤੇਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਜੀ ਉੱਥੇ ਪਖਤੂਨ 60% ਨੇ। ਉਹ ਤਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਤਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 45% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 50%। ਉਜ਼ਬੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 40%। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 40%। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਸਭ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਗਾਨੀ ਖਰੀਦਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਅਫਗਾਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈਵਲ ਕੀ, ਕਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਕੁਝ ਲੌਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੀਗਲ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਇਲੀਗਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇਪੀ ਦੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ। ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਅਕਲ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 41 ਫਿਤਨਲ ਖਾਰਿਜ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ 41 ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਯਾਫਤਾ
ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨਾ ਅਲ ਖਾਰਿਜ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਅਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CCD ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਮੌਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜ਼ਮ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ 41 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ APS ਦਾ ਸਾਨੇਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੇਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਹਿਡਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਤਵੀਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਅਬਹਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਅਬਹਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਇਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੈਗਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਲਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਤਦਰੀਜ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਸੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ, ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਰਡਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਹਰਡਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਬੀਨਾ ਨੇ, ਵਜ਼ਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਂਸਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੱਕ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਦੀਵਾਰ, ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ ਔਰ ਦੀਨੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਚੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਾਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਵਾਰ ਇਕਨੋਮੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਨੀ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੜੇ ਡਰਗ ਲਾਰਡਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ, ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਜਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਸਕਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਜਾਂ ਪਖਤੂਨ ਬੈਗੇਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੈਗੇਜ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਜਕ ਔਰ ਉਜ਼ਬਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਨਾਰਥ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਅਫਗਾਨ ਨਿਸਤਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਆਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ KP ਹੈ, KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ KP ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦਕੋ ਬੈਲਟ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਤਰਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੂਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਨ ਤੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖਟਕ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।
ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੈਗੇਜ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਈਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਵਾਦੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੋਰਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਖਲਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹੇ ਫਰਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟੀ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਈਵ ਬੁਲਾਓ, ਲਾਈਵ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਖਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆੜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਲਮੀਆ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੁਕਸਾਨ KP ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਕਲ ਚੱਲ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕੀ ਮੈਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੁਲਕੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ 4 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਿਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਲਕੀ ਮੈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਜਮੂਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਤਦਰੀਜ ਆਈ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ,
ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸਨ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ ਸਾਡਾ GPS ਪਲੱਸ GSP ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਜੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਸਰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਤਕ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ FBR ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ PTI ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਬਣਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗਰੋਥ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ तमाम ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਈਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮਈਸ਼ਤ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਟੈਰਿਫ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਮਾਨਾਨ ਔਰ ਠਹਿਰਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਨਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬੁਹਰਾਨ ਨੇ, ਕਰਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਜਰ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੈਂਬਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਔਰ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਔਰ ਯਕਤਰਫਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ 90% ਸਾਡਾ, ਬਲਕਿ 80% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਲੈਬ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੇ ਐਸੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ
ਥੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੈਸਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਲੁਕ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਦਫਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਿਜਾਰਤ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਜ਼ਰਾਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਣਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਨਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਘਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਕਿਆ ਵੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 35% ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 55 ਤੋਂ 65% ਟੈਕਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਸਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਅਫਗਾਨ ਟ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰੋ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈੱਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ 70 ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਔਰ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਮੇਜਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਗਰ ਵਾਰਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਜਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਇਲ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਖਾਸੀ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਤੀ ਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾਇਲੂਨ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਾਨੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਵਾਲਿदैन ਅਗਰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਵਾਲਿदैन ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰਮਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਦਸਾਤ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ। बहुत बेहतरीन मैसेज चोई साहब तुसी दिता। और नाज़रीन प्रोग्राम च वक्त हो गया ख़त्म। हुण कल हाज़र होवांगे ऐसे वेले ते करांगे गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल।